Each and every atom consists of fundamental particles. What are those particles? Protons, neutrons and electrons. Protons and neutrons are combinedly called as nucleus. Nucleus. Yes or no? Protons are positively charged and electrons revolving around the nucleus in a fixed orbital or fixed path. Yes or no? Correct? The electrons present in outermost shell of an atom are called as valency electrons. They are called as valency electrons. Tell me, which atom is this? Okay, total 11 electrons. 11 electrons means there must be 11 protons. 11 protons means what? 11th atom. 11th atom, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium. 11th one is sodium. So this is sodium atom. Correct? To become stable, it must eliminate or lose electrons. After losing one electron, it will become what? Stable, and it will become positively charged. What is a charge? It is a physical entity or physical quantity of gaining electron or losing electron. If a body gains electron, it will become negatively charged. If a body loses electron, it will become positive charge. Correct? Let us take a ebonite wire, ebonite rod. Ebonite rod. ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. Okay. If you take ebonite rod and if you rub it with a fur of any bird, then that ebonite rod will convert it into negatively charged. ಏನು ತೊಗೋಬೇಕಂತ? ಒಂದು ಎಬೋನೈಟ್ ರಾಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎದಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಬೇಕಂತಪ್ಪ? ಫರ್ಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಬೇಕಂತ. ಯಾವ್ದ್ರ ಫರ್? ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಫರ್ಗಳು. ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಬ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಲ್ಕ್ ಡ್ರೆಸ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕೇಲ್ ಐತಿ, ಇಂಚ್ ಪಟ್ಟಿ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ ಪೇಪರ್ ಚೂರುಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸಿನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? If you apply external force to any particle or any matter or any material, it will gain or lose electrons based on its property, based on its values. Understood? Since glass rod is having capacity to lose electrons as and when you rub it with a silk dress, understood? Then it will become positively charged. If you rub ebonite rod with over what? Fur or feather of any body or birds, then that ebonite rod will convert it into negatively charged. It will gain electrons. Its property to gain electrons. Understood? That glass rod property is to lose electrons. Correct? If any body gains electron or loses electron, it will become positively or negatively charged. Positive or negatively charged. Understood? This is nothing but what? It is a physical property of any material. Okay? Material, body, ella onde. Understood? Then what is the SI unit of electric charge? Coulomb. SI unit of electric charge is Coulomb. Understood? Then comes quantization of charge. Yes or no? What is quantization of charge? Any body gains electrons or loses electrons in a multiple of electrons. It must take
multiple of electrons or it must lose multiple of electrons, not fraction of electrons or fraction of losing or gaining electrons. ಗೇನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅದೇನಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇ ಆರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವೇ, ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2, 4, 5, 10, 100, 1000 ಹಿಂಗೆ ನೀನೇನಂತೀಯ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಿ. ಹಾಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಟಮ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ any material gains charge or loses charge in a multiple of electrons. This phenomena is called as quantization of charge or quantization charge. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ನೀನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕೊಟ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 3.5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕೊಟ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜ್? Charge is equal to number of electrons into charge of one electron. Understood still? Okay. Charge can be represented with the help of small letter q, capital letter q ಬರೆದು ನಡೀತೈತಿ. ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ q ತೊಗೊಂಡು, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ q is equal to what is the formula? n into e. What is n? Number of electrons. Then what is e? Charge on one electron. Then what is the charge on one electron? Minus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. What is charge of one proton? 1.67 into 10 to the power of 27. Mass. Okay. Charge of proton is plus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. Plus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. ಯಾಕಪ್ಪ? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ how many plus are there, that many minuses are there. That means proton is having same charge but opposite magnitude. Correct? Same magnitude. 1.6 is same magnitude but charge is opposite. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿಲಿ. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ಐತಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನದ? ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. minus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb is charge of one electron. Then plus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb is charge of one proton. Understood? But mass varies. Mass of one electron is 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg. Correct? Then mass of one electron, mass of one proton is 1.667 into 10 to the power of minus 27 kg. That means nearly 10,000 times bigger than 10,000 times bigger. What is that? Proton is 10,000 times bigger than electron. Okay, according to its mass, based on mass. ಯಾವ್ದ್ರ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್ದು ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ? 10,000 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಆದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಅದ.
ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮುಂದಿನ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕು. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ? ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ more mass but charge is same, that means charge does not depend on mass. ತಿಳಿಯಾಕತ್ತದ ನಿನಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಂಗೆ. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ನಡಬರ್ಕ್ ಏನೈತೈತಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, force of attraction between unlike charges, force of repulsion between like charges. That is, positive charges repel each other, negative charges attract each other. Understood? This is the fundamental thing of charge. Charge khatam ho gaya. Next comes what? Electric current. Electric current. Correct? What is the meaning of electric current? Current. Okay, current means flowing. Current means flowing. Electric current means electron flowing or charge flowing. Charge flowing in a particular instant of time, in a particular instant of time or per unit time, in per cross section area of a metallic conductor. It is the rate of flow of electric charges per cross section area per unit time, called as, okay, called as what? Electric current. Correct? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ? ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ನಾವು ತೊಗೊಳತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ತಿಳಿತಾ? ಬರೆಯತ್ನಾಗ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡತ್ನಾಗ ನಡಿತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ. ತಿಳಿತು? ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಸಿರ್ತೀನಿ ನಾನು? ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಸಿರ್ತೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟ್? Electrons. It is the rate of flow of electrons in any metallic conductor in a cross section area. Correct? This is nothing but what? It is the, these are the atoms of copper wire. What is this? Copper wire. This is called as conductor, good conductor of electricity. Almost all atoms are good conductors of electricity. Almost, sorry, atoms alla, metals. Almost all metals are good conductors of electricity except something. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಂತ. ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದೈತಿ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ರೀಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೀನಿಂಗೇ ಫ್ರೀ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂದಂಗೆ. If there are free electrons which are moving around the spaces of interatoms, then it is called as conductor. Conductor के अंदर atoms रहते हैं. Atoms closely packed to each other in any solid. Yes or no? ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ? ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇರ್ತಾವಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮಿಡ್ಲ್ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ತಿಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಂಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಎರಡು ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೂ ಹತ್ಕೊಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಿಡ್ಲ್. ನೀನು ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಚಾನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗೆ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋತ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಅವಾಗಿನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಗೊತ್ತನ? ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಟಚ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಎದರಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತೈತಿ? ಫ್ರೀ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. Okay, interatomic space will be filled with what? Free moving electrons. Why there is free moving electrons in a copper wire?
ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ? ಕಾಪರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಏನದಪ್ಪ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಕಾಪರ್ +2 +1 +2 +1 +1 ಇರಬೇಕಲ್ಲ, +1 ಇರಬೇಕಾ +2 ಇರಬೇಕಾ? 1 and 2 ಎರಡೂ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನೈತೆ ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ +2 ಸಿಗ್ತದೆ, ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಪ್ಪ ಇದು +1 ಸಿಗ್ತದೆ. +1 ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಅಂತೀವಿ, +2 ಇದ್ರೆ ಕ್ಯೂಪ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯೂಪ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಆಗೋಂಥದ್ದನ್ನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಆಗೋಂಥದ್ದನ್ನು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಾನೀಗ 2 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎರಡು ಒಮ್ಮೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, 1 ತೊಗೊತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಪ್ಪ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಕಾಪರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. outermost shell completely filled after losing electrons. Since it is metal, metals are having tendency to lose electrons. Lose electrons ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಾಡಿನ ಹಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿನ ಹಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಆಟಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಟಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆಟಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವೆ? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ? ಇಂಟರ್ ಅಟಮಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇಂಟರ್ ಅಟಮಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲವು, ಎಕಡೆ ಬೆಕ್ಕಡೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ದು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೀಡ್, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತದೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ದೂರ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಬಡ್ದಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಏನದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ವಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಾಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಇವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಕಾಪರ್ ಇವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀನು? ಮೊದಲು ಸಾಲಿಡ್ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಪ್ರೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಟಿಡಿಯಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. 2000, 3000, 4000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಡೋಕೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸನ್ ಕೋರ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಒಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀನು. ಸನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸನ್ ತಗೋಪ್ಪ ಕಾಪರ್ ತೆಗೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಗೋತಾನ, ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಹಂಗೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾನು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ? ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ತಾವೆ? ಅಪರೇಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ತೈತಿ? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ? ಅದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತನಕ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 10 lakh ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 5 lakh ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ವಿದಿನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದಿನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಇವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವ್ಯಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು. ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹೀಟ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೊಡಿತಂತ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಹೆಂಗಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಮುಂಚೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಂಗೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊ ನೀನು, ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. If you provide some external force, then they will be in a single direction. That single direction is nothing but what? Flow of electrons. Flow of charges in any metallic conductor of a cross section area is called as electric current. Yes or no? Yes, sir. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಏನು ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಿಂಗೆ ಕೂತೀರಿ? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತೈತೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ? ಏನಂತೀರೋ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್? ಆಂಪಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್? If 1 coulomb is charge, 1 coulomb charge is flows in a cross section of a conductor in 1 second is called as 1 ampere. Yes or no? Correct. Next comes what? 1 milliampere. 1 milliampere is equal to 10 to the power of minus 3 ampere. Then 1 microampere is 10 to the power of -6 ampere. ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾವೆ ಹಂಗೆ ನ್ಯಾನೋ ಆಂಪಿಯರ್, ಪಿಕೋ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ, ಅವು ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ
10 to the power of minus 6 is nothing but what? Micro. 10 to the power of minus 3 is nothing but what? Milliamperes. Understood? 10 to the power of minus 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಿಲಿ. 10 to the power of minus 6 ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ. 10 to the power of minus 19 ಕೂಲಮ್ ಐತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದು ಏನದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 10 to the power of minus 19 ವೆರಿ 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 ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ರೂ ಹನಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹಳ್ಳ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಹಾಸಾಗರನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಳ್ಳ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮಹಾಸಾಗರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿ 10 to the power of minus 19 ಕೂಲಮ್ ಅದಲ್ಲ, ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಿಂಗೆ, ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ನೀನು ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ವಾಪಸ್ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿನಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸರ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, is called as electric current. It is a scalar quantity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್? yes or no? It is a scalar quantity because there is no particular direction. After applying external force there will be one direction. After applying external force there will be one direction. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ನೀನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ನಿನಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ? 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕ್ತಿ? ನೀವು ಮುತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವ? ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು? ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಏಯ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಏನೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮೆಟಲಿಕ್ ಈ ರಾಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿಂಕ್ ಆದಿದಂತ ಏಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಪೌಡ್ರ್ ಟೈಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವೆ. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗಿನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದೀವಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಟ್ಟು ತೆಗೆದೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊನಿ ಸಾಕು. ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದೀವಿ? ಮತ್ತೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತಿ ನಿನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಒಳಗಡೆ. ತಿಳಿತಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಚ್ ಐತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್. ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ತಿಳಿತಾ? ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓಡೋಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆಗೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾ ಬಂದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಏನೈತಲ್ಲಿ? ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಐತಿ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೌದಿಲ್ಲಪ್ಪ? ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ನಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಒಂದು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈ ಥರ ನಾನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇದರೊಳಗಿಂದ ಬುಯ್ ಅಂತ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏನಾಗ್ತಾವ? ಕೂಡ್ಕೊತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ತಗೊಂಡು ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹಚ್ತದೆ. ಹೌದಿಲ್ಪ? ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೇ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಚಂತನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ?
ತಿಳಕತ್ತದ ನಿನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಥ್ರೂನ್ ಏನಾಗಬೇಕಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಬಿಡು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಹಚ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಹಚ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ, ವೈರ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಹಚ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಬಲ್ಬ್ ಉರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಲ್ಬ್ ಉರ್ಕೊಂತ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನದವು ಇದರೊಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್. ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದರೊಳಗಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಗೋಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಹಂಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ತಿ, ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಕುಟ್ಟದಂತಿಕೋ ಇದು ಪುಡಿ 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 ಬರ್ತದೆ. ಹಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಳಗೆ ರಾಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರಿ 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 ರಾಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳದಾವ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಗಳದಾವ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಪುರಾ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಕಥೆಗಳದಾವ. ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊ ಕೂತ್ರೆ ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆನೂ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ನೀನು ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ನಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಏನಿರ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಅದು ನಮ್ಮದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ತಿಳಿಯಾಕತ್ತದ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? From positive to negative terminal. From positive to negative terminal. What is that? Electric current. From negative to positive terminal, electrons or charges. Charges move from negative terminal to the positive terminal, and electric current flows from the positive to negative terminals. Understood? This is nothing but what? This is nothing but what? Okay? It is the flow of direction of current, electric current. Next, drift velocity ಅಂದ್ರೇನು ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ.